جی لاسٹ ویک میں نے آپ سے کہا تھا کہ فعل امر جو ہے وہ ریوائز کر کے آئیے گا تاکہ ہم جو آگے سیکھیں گے تو وہ اس میں فعل امر کا ذکر آئے گا تو ہمارا ریوائز ہوا ہوگا تو آسانی ہوگی ہمیں سمجھنے میں. کیا آپ کو ٹائم ملا ریوائز کرنے کا؟ یا یاد جی تھا یا بھول گئے تھے؟ جی یاد. الحمدللہ. چلیں پھر میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ چونکہ اب ہم یہ جب تعلیلات کر رہے ہیں، تعلیلات کیا ہیں؟ علت کے رولز. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کے پاس ایک کوئک ریفرنس کے لیے، کیونکہ وہ ابواب کا ذکر جو ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہم نے کیے تھے، باب فتح، ضربہ، سمع، حسبہ، ہے نا، تو ان کا ریفرنس آتا رہے گا. تو وہ آپ کے پاس ایک کوئک ریفرنس کے لیے ان کا جو فارمیشن ہے کہ باب ضربہ کیا ہوتا ہے، ضربہ یضربو، باب فتح، فتح کیا ہوتا ہے، باب فتح یفتح، یفتح. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے لکھ کے. تو آپ نے یہ لکھ کے رکھا ہے یا آپ نے یاد کر لیا ہے؟ وٹ ایور. جی سو یاد گئے؟ کر لیا. یاد کر لیا ہے، الحمدللہ. چلیں ٹھیک ہے، پھر ایک کوئک ریویو کرتے ہیں ہم تاکہ آگے ہم جا سکیں. جی فعل امر جو ہم نے پہلے سیکھا تھا تو اس میں ہم نے کیا کہا تھا کہ جس فعل میں کوئی کام کرنے کا حکم، آرڈر دیا جائے یا گزارش یعنی ریکویسٹ کی جائے اسے فعل امر کہتے ہیں. اور فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے. ٹھیک ہے، اس پوائنٹ کو آپ ہائی لائٹ کر لیجیے اپنے پاس کہ فعل امر کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع سے. فعل ماضی کا کوئی امر سے لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے، مضارع کی پوری گردان پر فعل امر کا رول اپلائی ہوتا ہے. غائب اور متکلم کے لیے ایک رول ہے، جبکہ حاضر سے امر بنانے کا مختلف طریقہ ہے. ٹھیک ہے، تو دو طریقوں سے فعل امر بنتا ہے. ایک طریقہ وہ ہے جو کہ حاضر کے لیے ہے. حاضر جب ہم کہتے ہیں یا مخاطب کہہ لیں ہم، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کتنے صیغے آتے ہیں اس میں حاضر کے اندر؟ یس 6 آتے ہیں. کون کون سے آتے ہیں؟ انتا، انتما، انتم، انتی، انتما. انتما، انتنا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ 6 صیغے جو ہیں ان سے امر بنانے کا ایک طریقہ ہے، اور غائب اور متکلم یعنی جو تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن ان کا امر بنانے کا ایک الگ طریقہ ہے. صحیح، وہ سٹیپس کیا ہیں وہ ایک دفعہ ریکیپ کر لیجئے. فعل امر حاضر، پہلے ہم حاضر کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بنانے کا طریقہ کہ یفعلو، یہ کیا ہے؟ ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہوا سے آپ انتا بنا سکتے ہیں. تفعلو، صحیح. پھر فرسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ حرف مضارع کو ڈراپ کر دیں گے. حرف مضارع کون سا ہے؟ یہ جو تا لگا ہوا ہے شروع میں. ٹھیک ہے، تو اس تا کو ڈراپ کر دیا تو آپ کے پاس ایسی شکل آ گئی، فا عین لام، اور فا کے اوپر ساکن ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ لام کلمہ جو ہے اس کو ساکن کر دینا ہے. صحیح ہے. اب کیا ہوا کہ چونکہ آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے نا کیونکہ فا کے اوپر ساکن ہے، تو آپ ساکن کو اٹھانے کے لیے آپ کو کوئی حرکت چاہیے. شروع میں حمزۃ الوصل ایڈ کریں فا کلمے سے پہلے. ٹھیک ہے، اب حمزۃ الوصل تو آپ نے ایڈ کر دیا، لیکن حمزۃ الوصل پہ کوئی حرکت ہوگی تو پھر وہ حمزہ کہلائے گا نا، ورنہ تو الف ہو رہ جائے گا خالی. تو حمزۃ الوصل پر حرکت لگانے کا قاعدہ کیا ہے؟ اگر عین کلمے پر پیش ہو تو حمزۃ الوصل پر پیش آئے گا ورنہ زیر آئے گا. ٹھیک ہے، تو کیا ہے قاعدہ حمزۃ الوصل پہ حرکت لگانے کا کہ عین کلمے پر اگر پیش ہے تو حمزۃ الوصل پر پیش آئے گا. ٹھیک ہے، ورنہ اگر عین کلمے پر زبر یا زیر ہے تو پھر حمزۃ الوصل پر کیا آئے گا؟ زیر آئے گا. جی بالکل. تو حمزۃ الوصل پر صرف پیش یا زیر آئے گا، زبر کبھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے،
تو یہاں پر یہ جو ہمارے سامنے اگزامپل ہے اس میں عین کلمے پر ہمیں پیش نظر آ رہی ہے، تو اس حساب سے ہم حمزۃ الوصل پہ بھی پیش لگا لیں گے، اف ال، تم کرو. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس فائنل فارم آ گئی. اب یاد آ گیا سب کو؟ جی. اور اس سے ہم نے پھر یہ مثالیں بھی کی تھی ہے نا، غفرا، غفرا سے یغفرو، اور یغفرو سے انتا بنایا تھا تغفرو، اور پھر یہ سارے سٹیپس ہم نے فالو کر کے نیچے ہمیں فائنل فارم کیا ملا تھا، فعل امر کا اغفر، تم بخش. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح ہم نے رحمیم کو دیکھا تھا، اس سے یرحمو ہوا بنا اور ترحمو انتا، اور پھر نیچے ہم اس کو ورک آؤٹ کرتے گئے تو فائنل فارم ہمارے پاس آ گئی تھی ارحم، تو رحم فرما. ٹھیک ہے، آگے چلیں. تو فعل امر حاضر یہ کنٹینیو ہو رہا ہے، تو ہم نے کہا نا کہ 6 صیغوں پر چلے گا فعل امر کے. انتا، انتما، انتم. ٹھیک ہے، تو تفعلانی، تفعلانی، تفعلانی اس میں کیسے بنے گا کہ علامت مضارع ڈراپ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، پھر ایسی شکل بن گئی، پھر نون اعرابی ڈراپ ہو جائے گا، تو یہ ایسی شکل بنی رہ گئی. پھر اب حمزۃ الوصل لگائیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ پڑھ نہیں سکیں گے کیونکہ کوئی حرکت چاہیے آپ کو، تو حمزۃ الوصل پر حرکت لگائیں گے اسی قاعدے کے مطابق کہ اگر عین کلمے پر پیش ہے تو حمزۃ الوصل پر پیش ورنہ زیر. ٹھیک ہے، تو اف اولا یہ ہو گیا تم دو کرو. اسی طرح پھر انتم کا طریقہ کیا ہے، تفعلون ہے نا. یہ فعل دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ جاتے وہی سارے سٹیپس فالو ہوں گے، اور آخر میں بن رہا ہے افعلو، تم سب کرو. ٹھیک ہے، پھر انتی کا دیکھ لیں آپ، وہی طریقہ ہے. انتی کا جو نون ہے یہ نون اعرابی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے. انتی کا نون انتی اعرابی کا ہے؟ تو نون اعرابی ہے، انتی کا بالکل نون ہے، اعرابی ہے، ہاں انتنا کا نہیں. انتنا کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، انتنا اور اوپر کیا تھا، ہننا ہے نا. جی ہننا اور انتنا جو ہے ان کے نون جو ہے وہ نون نسواں ہیں، وہ نہیں گرتے. باقی یہ جو انتی کا نون ہے یہ تو نون اعرابی ہے، ڈراپ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں یہ ڈراپ ہوا ہے نا. اور فائنل فارم ہمارے پاس کیا آ گیا، اف علی، تو یعنی مونس کر، اف علی. صحیح ہے. پھر تفعلنا، اس کو آپ دیکھ لیں، اس میں یہ نون نسواں ہے تو یہ نہیں گرے گا، اور فائنل فارم کیا آئے گی، افعلنا. ٹھیک ہے، تم سب مونس کرو. تو یہ تو ہم نے حاضر کے 6 صیغوں کو دیکھ لیا. اب جو ہم نے کہا تھا کہ غائب اور متکلم کا ایک طریقہ ہے، اس سے امر کیسے بنتا ہے، فعل امر غائب اور متکلم مجزوم ہوتے ہیں. مجزوم مینس کہ ان کے آخر میں ساکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حالت جزم میں ہوتے ہیں. یفعلو وہ کرتا ہے، یہ کرے گا. اب اس میں کیا ہوگا، پہلا سٹیپ علامت مضارع ڈراپ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، وہاں پہ علامت مضارع ڈراپ ہو رہی تھی حاضر میں، یہاں پہ نہیں ڈراپ ہوگی. یفعلو ایسے ہی رہے گا. لام زیر لی جو ہے لام امر کہلاتا ہے، یہ لام امر شروع میں ایڈ کر دیا جائے گا، اور لام امر جو ہے وہ لام کلمے کو ساکن کر دے گا. نون اعرابی جو ہوں گے وہ ڈراپ ہو جائیں گے اور نون نسواں قائم رہیں گے. تو لی یفعلو جو ہے لام میں امر لگنے کی وجہ سے کیا بن گیا، لی یفعل. ٹھیک ہے، چاہیے کہ وہ کرے. صحیح. اب یہ سارے آپ کے پاس ہیں، لی یفعلا، یفعلو، لتفعل، لیفعلنا، اور یہ متکلم کے لیافعل، لنفعل. صحیح. اب آگئے ہم اپنے سبق پر. تعلیلات مثال کے قواعد یہ ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا. ٹھیک ہے، اور مثال کے کون سا روٹ ورڈ ہوتا ہے جس میں کہ فا کلمے پر حرف علت ہو، اگر تو واو ہے تو واوی، اور اگر یا ہے تو یائی. صحیح. رول نمبر 1 کیا تھا،
جب مثال واوی ہو، ٹھیک ہے، تو فعل مضارع معروف بنانے کی صورت میں واو ڈراپ ہو جائے گا. اور مثالیں ہم نے دیکھی تھی واو ہابا، واو فتحہ سے یوہبو، یوہبو، پھر یہ جو واو ہے حرف علت یہ ڈراپ ہو جائے گا تو بن گیا یہبو. صحیح ہے، تو یہ فائنل فارم ہوگی اس کی. صحیح. واو لام جیم باب ضربہ سے یولیجو، واو ڈراپ ہو گیا تو بن گیا یلیجو، یعنی داخل ہونا. صحیح. تو یہ رول اپلائی ہوگا ثلاثی مجرد کے تمام ابواب پر سوائے باب کروما اور باب سمیہ کے. ان میں کیا ہوگا؟ ان میں واو ڈراپ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی. اب ریکیپ ہو گئی جو ہم نے پچھلی دفعہ سیکھا تھا. پھر ہم نے کچھ مثالیں بھی کی تھی جس میں آپ نے ورک آؤٹ کر کے جو ہے وہ ورڈز بنائے تھے. تو از دیٹ کلیئر؟ ہم آگے چلیں، پھر ہم کچھ مثالیں کریں گے. اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے یہاں پہ؟ نہیں، چلیں. اچھا، یہ فعل امر مجہول جو ہے نا وہ بھی اسی طرح بنتا ہے، مطلب اس کا بھی ایک ہی وہ ہوتا ہے. فعل مضارع مجہول سے بنتے ہیں یہ فعل امر. ٹھیک ہے، اور تمام سیغوں سے امر مجہول بنانے کا طریقہ ایک ہی ہے. مضارع مجہول میں علامت مضارع سے قبل لام امر لگا دیتے ہیں اور لام کلمے کو ساکن کر دیتے ہیں، یعنی فعل مضارع کو مجزوم کر دیتے ہیں. نون اعرابی گر جاتے ہیں جبکہ نون نسواں قائم رہتے ہیں. تو پوری مجہول کی جو گردان ہوتی ہے اس پر ایک ہی رول اپلائی ہوتا ہے. ویسے معروف میں تو ہم نے کہا تھا نا 2 رولز اپلائی ہوتے ہیں، جیسے حاضر کے لیے ایک رول ہے اور غائب اور متکلم کے لیے ایک ہے. مجہول کی گردان پر ایک ہی رول اپلائی ہوگا. وہ کیا ہے؟ یشربو سے یشربو بنا یفعلو کے وزن پر، اور لام امر لگ کے وہ کیا بن گیا؟ لیشرب، چاہیے کہ وہ پیا جائے. ٹھیک ہے، یہ مجہول سے بھی امر بنانے کا طریقہ جو ہے وہ کرنا تھا. تھوڑا سا نوٹس پہلے ہونا چاہیے تھا، بعد میں آ گیا، لیکن آپ کو آئی ہوپ کہ ریوائز ہو گیا ہوگا. یہ ہمارا آج کا نیا ٹاپک ہے کہ مثال کے جو ہم قواعد کر رہے ہیں اس میں فعل امر کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے وہ دیکھنا ہے ہمیں. جب بھی مثال کے کسی لفظ سے امر بنانا ہے تو حرف علت جو ہے وہ ڈراپ کر دیں گے. ٹھیک ہے، مثال دیکھیں. واو لام جی باب ضربہ سے انتا کیسے بنے گا؟ تولیجو. ہوا کیا بنے گا؟ یولیجو. اور انتا کیا بنے گا؟ تولیجو. پھر جو ہم نے رول کیا تھا وہ کیا تھا؟ ہاں سوری، واو ڈراپ ہو جائے گا. واو ڈراپ ہو جائے گا نا. ابھی ہم جو رول کہہ رہے ہیں کہ جب بھی امر بناؤ تو حرف علت ڈراپ کر دیں گے. تو حرف علت جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا تو کیا بن گیا؟ تلیجو. اب جو ہمارے پاس امر کے سٹیپس تھے وہ کیا تھے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ علامت جو حرف مضارع ہے وہ گر جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ تا جو ہے حرف مضارع ہے، یہ گر گیا تو آپ کے پاس بچ گیا لیجو. اور جو لام کلمہ ہے وہ ساکن ہو جائے گا. تو لام کلمہ یہاں پہ کون سا ہے؟ جیم. ٹھیک ہے، تو بن گیا لج. اب اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، لام زیر لی ہے نا، لج پڑھ سکتے ہیں نا. تو یہاں پہ حمزۃ الوصل لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لج جو ہے یہ فائنل فعل امر ہے. صحیح ہے، اور لج کا کیا ہوگا ترجمہ؟ تو داخل ہو یا تم داخل ہو. ٹھیک ہے، یہ لج پر no need to add حمزۃ الوصل as there is no difficulty in reading. حمزۃ الوصل تو ہم اس صورت میں لگا رہے تھے نا جب آپ پڑھ نہیں سک رہے تھے تو آپ کو کوئی حرکت چاہیے
लगाने के लिए, उस साकिन को उठाने के लिए. सही है. यहाँ पे तो साकिन है ही नहीं, सीधा लाम से ली है, तो फिर आप पढ़ सकते हैं, तो आपको हमज़ातुल वसल लगाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे. ठीक है, ये समझ आ गया तरीका फेल अमर बनाने का. मिसाल रूट वर्ड से. ये बात पूछनी थी कि ये वाव लाम जीम तो ये इसका रूट वर्ड है ना, तो ये जो लाम है ये क्या ये जो लाम जे ली है, ये लाम जे ली जो है ये पहले अमल की लगाई है हमने. नहीं नहीं, ये तो आइन कलमा है. इन कलमा है ना. ठीक है. लाम अमर यहाँ पे कहीं नहीं है, ये तो रूट वर्ड का हिस्सा है ना लाम. तो अच्छा, तो फिर ये पहले अमल कैसे बना? आप देखें सदफ, वाव लाम जीम, पहले आप वो देखें दरबा का वो क्या है, कॉम्बिनेशन किया दरबा यदरिबू, है ना. जी. तो यदरिबू के वजन पे, यदरिबू क्या है, यफेलू के वजन पे है. जी. अब आप वाव लाम जीम को यफेलू के वजन पे डालें तो क्या बनेगा. यौलिजू. यौलिजू, ये क्या है, ये हुआ है. अब आपको अंता बनाना है, फिर क्या करेंगी, तौलिजू. तौलिजू. आगे आपके पास ये तौलिजू. जी. ठीक है. अब इसमें से हमने ये रूल किया कि जब भी मिसाल के किसी लफ्ज से अमर बनाना है तो हरफ इल्लत ड्रॉप कर दें. तो जो हरफ इल्लत क्या था, वाव साकिन, हमने इसको ड्रॉप कर दिया, तो बन गया तलिजू. ठीक है. फिर हमारे जो अमर के जो स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं हमारे पास, वो क्या है कि पहला स्टेप है कि हरफ मुदारे जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, तो हमने ता को ड्रॉप कर दिया. तो रूट वर्ड का हिस्सा तो नहीं था ना. ठीक है बाजी, समझ आ गया. वो हमें हमज़ातुल वसल नहीं लगाना है ना, यहाँ पे जरूरत नहीं है इसलिए. नहीं, यहाँ जरूरत ही नहीं है हमें. ठीक है, वरना वो लगाते तो फिर वो पहचान में नहीं आ रहा था ना, इसलिए. जी जी, नहीं यहाँ लगाएंगे ही नहीं. ठीक है. चलिए, तो और किसी को कुछ पूछना है, समझ आ गया. जब तक आप खुद इसको सॉल्व नहीं करेंगे ना, आपको ऐसे कभी भी नहीं समझ आएगा, जब तक कि आप खुद अल्फाज फिट करके इसके अंदर और खुद ये फाइनल आउटकम तक नहीं पहुंचते. चलें आगे देखें. अच्छा, हमने एक रूल नंबर 1 किया था ना मिसाल का. अब ये समझ लें कि उस रूल का ही एक सब रूल है, जिसको कि मैंने 1A कहा है इसलिए. ठीक है. मिसाल वावी में बाब समिया से फेले अमर हाजिर बनाते हुए वाव साकिन को या साकिन में बदल दिया जाता है, सिर्फ बाब समिया से. ठीक है. फेले अमर हाजिर बनाते हुए वाव साकिन को या साकिन में बदल दिया जाता है. मिसाल आपके सामने है, देखें. वाव जीम लाम. ठीक है. मिसाल का रूट वर्ड है और बाब समिया से. तो बाब समिया का फॉर्मेशन क्या होता है, पैटर्न क्या है, समिया यस्माऊ, समिया यस्माऊ. ठीक है. यस्माऊ के वजन पर आप हुआ बनाइए, क्या बनेगा, वाव जीम लाम को डालें यस्माऊ में या यफ अलू में डालें तो क्या बन के निकलेगा, यऊ जलू. यऊ जलू. ठीक है, यऊ जलू बनेगा. अब यऊ जलू हुआ है, अंता बनाइए तऊ जलू. तऊ जलू, ये सामने लिखा हुआ है आपके पास, तऊ जलू. फिर इससे हमने क्या करना है, मुदारे ड्रॉप कर देना है. इसमें वाव ड्रॉप होगी, जो इल्लत है ये ड्रॉप होगी इसमें. एवरीबॉडी आई एम आस्किंग. नहीं होगी वाव ड्रॉप. क्यों नहीं ड्रॉप होगी, ये बाप समिया है इसलिए. जी हमने कहा था कि वो जो रूल नंबर 1 हमने सीखा था, हमने कहा था सारे बाप पर अप्लाई होगा सिवाय बाप समय और बाप करोमा पर.
تو یہ बाप समय से है ना, तो इसमें वाव ड्रॉप नहीं होगी, सही है, इसीलिए वाव आपको लिखी हुई नजर आ रही है सेकंड स्टेप में, सही है, वाव ड्रॉप नहीं हुई, जो हरफ मुदारे वो ड्रॉप हो गया है अमर बनाते हुए, त जो था वो ड्रॉप हो गया है, ठीक है। तो आपके पास ये शक्ल आ गई वाव साकिन और आगे जीम और लाम। फिर अब ये वाव साकिन आ गया, इसको हम पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते ना, इसके लिए फिर आपको हमजतुल वसल चाहिए, सही है। तो हमजतुल वसल लगाया, हरकत लगाने के लिए आप क्या देखेंगे, आइन कलमे को, आइन कलमे पर यहाँ पर कौन सी हरकत है, जबर है, ये जीम है जो आइन कलमा, ठीक है। तो हमने कहा था पेश होगा तो पेश आएगा, वरना जेर, तो जेर लगा दी हमने, ठीक है, हमजतुल वसल कहते हैं इव जलू, और लाम कलमा साकिन हो जाता है, फाइनल फॉर्म क्या बनी, ई जल, ई जल, ठीक है, इज दिस क्लियर? जी बाजी। शाबाश। जब आप खुद, हमें कुरान में से कोई एग्जांपल मिलता है उस हिसाब से आप करेंगे तो फिर यकीनन और क्लियर हो जाएगा आपके सामने। यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है? ड्रॉप नहीं किया, चेंज किया है। जी सदफ, क्या पूछना है आपने? जिसमें वाव को ड्रॉप नहीं किया, सिर्फ चेंज किया है ना, ये वाला वाव को या की जगह चेंज किया है। वाव को ड्रॉप नहीं किया, चेंज तो क्या, चेंज तो नहीं किया, चेंज किया, या वाव को या की जगह किया है चेंज। हाँ तो रूल ही ये है ना, वाव साकिन या साकिन में बदल जाएगा, कि वाव साकिन जो है वो उसको या साकिन में बदल देंगे हम। तो ये वाव साकिन को हमने या साकिन से बदल दिया, और हरफे सॉरी ये क्या है, हमजतुल वसल तो हमने पहले ही लगा लिया था, तो इसलिए ये इवजल जो है आप देखिए प्रोनाउंस करने में बहुत ऑड सा लग रहा है, इसलिए आसानी के लिए ये सारे इल्लत के कवानीन बनाए किस लिए गए हैं, आसानी के लिए ना। तो ईजल जो है वो आसानी से आप कह सकते हैं, इवजल मुश्किल लगता है, सही। ठीक है, चलें, अब अपने सामने वो रखिए, आपके पास पेन पेंसिल है, रफ कॉपी है या कोई नोटबुक है आपके सामने? जी बस। ठीक है, वाव जीम दाल रूट वर्ड, बाप दौराबा, ठीक है। बनाइए, क्या बनता है आपके पास, होगा वजदा, यौजिदु, और रूट वो जो रूल नंबर 1 क्या कहता है मिसाल का, कि मुदारे में जो है वो हर्फ ड्रॉप हो जाएगा, है ना, तो क्या बन गया फिर, वजदा यजीदु, यजिदु बन गया, ठीक है, मुदारे जो है वो यजिदु बन गया। अब मुदारे हुआ जो है वो यजिदु है, तो मुदारे अना बनाना होगा तो क्या बनेगा, अजेदु, अजिदु, ठीक है। अब आप निकालिए सूरह यूसुफ आयत नंबर 94, सूरह यूसुफ आयत 94, मुसहफ है सबके पास? हाँ बाजी है, ठीक है, और तर्जुमे वाला हो तो बहुत ही अच्छा है, बल्कि होना ही तर्जुमे वाला चाहिए आपके पास। आयत 94, मिल गई?
बाजी पारा बता दे तो आसान नहीं होता है। 13 है 13 है। पर ओके। इन्नी लअजिदु इन्नी लअजिदु रीहा यूसुफा, है ना, इन्नी लअजिदु रीहा यूसुफा। अभी जो आपने मालूम किया अजिदु, आपने बताया था मुझे अना का, है ना, वही हमें यहाँ पे मिल रहा है। जी बाजी अजीदु क्या तर्जुमा है इन्नी लअजिदु? बेशक पाता हूँ यूसुफ की खुशबू, पाता हूँ, अलबत्ता मैं पाता हूँ। हाँ, बेशक इन्नी, बेशक मैं, अलबत्ता मैं पाता हूँ खुशबू यूसुफ की, है ना। लअजिदु, ये ला जो है ये वो ला नहीं वाला नहीं, ला नहीं है, ल अलबत्ता वाला ल, लाम ताकीद और अजिदु का हमजा, है ना। कुरान में भी ऐसे ही लिखा हुआ है ना। लाम ज़बर है, लाम के ऊपर भी जबर और हमजा के ऊपर भी जबर है। इज दैट क्लियर? सब पहुंच गए, सबने देख लिया? हाँ जी। ठीक है। अब सूरह यूसुफ ही में आयत 87 निकालिए। आयत 87। ला ययअसु मिन रूहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून। रूट वर्ड ययअसु का जो रूट वर्ड है वो क्या है? या हमजा सीन। या हमजा सीन है, मिसाल है या नहीं है? जी जी कौन सा मिसाल है? यही है। याई है, और ये आता है बाब समिया से। अब इसमें क्या होगा? हरफ इल्लत ड्रॉप होगा या नहीं होगा? वावी थोड़ी है, नहीं होगा ना ड्रॉप। हाँ, और वावी होता तो भी बाब समिया में तो हमने कहा था ना कि ड्रॉप नहीं होता है। वाव सही है। की जगह या आता है। तो अब बताइए यहाँ पे इसका क्या बनेगा? या हमजा सीन बाब समिया से है तो इसका हुआ मुदारे क्या बनेगा? बस यही इसु। यही असू, ठीक है। समय का पैटर्न क्या है? समय यस्मऊ, समय यस्मऊ, ठीक है ना। तो यही असू होगा। प्लीज हरकत और एराब के बारे में बहुत क्लियर रहिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ मैं जबर कह रही हूँ आप जेर कह रहे हो और सब हाँ हाँ ही कर रहे हैं हम एक दूसरे को। यही असू, और यही असू यही वर्ड हमें मिल रहा है कुरान में। ला यही असू में रूह इल्ला। जी बाजी सही है कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। डॉक्टर रिजवाना, इस पे या अलिफ क्यों लगाया हुआ? कहाँ यहाँ अलिफ लगा हुआ है? ये ला यही असु में, मतलब इसमें तो एक को ऐड नहीं हो रहा था अलिफ, मतलब यही असु में भी। एक मिनट, या कोई असली, कोई सबके पास ऐसे ही लिखा हुआ है। जी बाजी या और या जिन अलिफ पे या के ऊपर साकिन नहीं लेना। हमजा फिर वसल पे पेश आ रहा है।
या कोई ये सिर्फ अंबर, ये जी लिखने का एक उसलूब है, इस तरह से आप इसको इस तरह से लिख लें, या जैसे हम जो हमें हमारा फॉर्मूला हमें बता रहा है ना, जी, जोड़ के बेशक लिख लें, जी ठीक है। यही असू, क्योंकि आप इसको पढ़ेंगी तो ऐसे ही ना, जैसे ये लिखा हुआ भले अलिफ के साथ है, लेकिन यही असू ही पढ़ेंगी ना आप इसको, जी या जी तो नहीं बिल्कुल करेंगी आप इसको। नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने लिखा, जब आपने बताया तो मैंने उसी तरीके से लिखा, लेकिन जब देखा दोबारा तो इसमें अलिफ था, हाँ, इसलिए मैंने कहा पता नहीं है। तो ये नहीं तो कुरान, हमजा के ऊपर देखो जज़म आ रहा है ना, ये तो साकिन ही हो गया ऑटोमेटिक। नहीं हमजा कहाँ है, तारीफ है ना, साकिन हो गया ना। अच्छा वो आप उससे देखो पहले जज़म वाले आ को रहा कह है। रहे हो, तयसु या ययसु, ये दोनों सेम इसी तरह से हैं, ठीक है। हाँ तो देखो या इस के अलिफ से, बाद ऊपर जो है ना, या अलिफ बंद, या अलिफ और या के ऊपर देखो छोटा सा जज़म बना हुआ है, साकिन का निशान दे रहा है। अच्छा वो अलग अलग मुसहफ के शायद वो होगा इस वजह से, लेकिन हमारे पास तो ये नहीं है, साकिन का निशान दे रहा है देखो। सही है। तो वर्ड वही बन रहा है, इसमें और कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। यही असू और तई असू, ठीक है। ठीक है ठीक है। चलें अब मैं आपको रूट वर्ड दे रही हूँ, वाव, जा और रॉ। वाव, जा, रॉ और जा होता है ना, जा रॉ, वाव जा रॉ, सही है। बाब है दौरबा, क्या है इसका पैटर्न, दौरबा यदरिबू, यद्रिबु दौरबा यदरिबू, ठीक है। बनाइए हुआ मुदारे, यज़ीरु, यौ यौज़िरु यज़ीरु, फिर वो जो अब आपने वो फॉर्मूला रूल नंबर 1 अप्लाई किया, फिर क्या बन गया, यज़ीरु, यज़िरु यज़ीरु, ठीक है। अब अगर आपने इसका बनाना है हिया, फिर क्या बनेगा, ताज़ीरु, तज़ीरु, ठीक है। यौज़ीरु से तौज़ीरु और तौज़ीरु से तज़ीरु, ऐसा ही है। जी चलें अब निकालें सूरह अनाम आयत 164। सूरह अनाम जो मुसहफ होते हैं उसके पीछे सूरह वाइज वो सूरह की लिस्ट दी हुई होती है, शायदाबा जी आप उसमें से देख सकती हैं फौरन पेज नंबर, क्योंकि एक सूरत 2 पारों में भी होती है, इसलिए पारे बताना बहुत एग्जैक्टली मुश्किल हो जाता है। सूरह अनाम 164, वला तज़ीरु वाज़िरतुन विज़रा 7 पा रहा है। 8 आ जाएगा ना 164 तो। क्या है, ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, आयत नंबर कौन सी आपने बताई? 164। है यहाँ पे तज़िरु जो भी आपने बताया मुझे, तर्जुमा बताइए क्या है, बोझ उठाएगी, जी बोझ उठाएगी, हिया का है ना तर्जुमा, हिया वाला तर्जुमा है, वो बोझ उठाएगी, है ना, शाबाश। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, वाज़िरतुन और विज़रा इनका भी रूट वर्ड तो वही है, वाव जा रॉ, लेकिन वो क्या है, वो इसम है, ठीक है। फेल सिर्फ ये तज़िरु है। चलें
अब देखें वाव लाम जीम वाव लाम जीम बाब दरबा। हुआ मुदारे बनाइए। यलीजु यौलिजु यौलिजु और फिर बन गया यलिजु यलीजु यलीजु। निकालें सूरह सबा आयत नंबर 2। सूरह सबा आयत कौन सी आयत है? अर्दे वमा यखरुजु मिन्हा। है वहाँ पे ये यालमु मा यलिजु फिल अर्दी व मा यखरुजु मिन्हा। वो जानता है जो, यलिजु का तर्जुमा क्या है? दाखिल होता है। जो दाखिल होता है जमीन में और जो निकलता है इससे। ठीक है, तो यलीजू हमें मिल गया यहाँ पे। अब आपके पास यलीजू अगर आता है तो आप रूट वर्ड बता सकती हैं। जी बाजी। वलजु वाव जिम वाव सदफ लाम सदफ जिम। सदफ अनवर कहाँ है? जी बाजी बाजी अब बताइए। जी बाजी। अब अब मैं तो नहीं बता रही आपको यलीजू का रूट वर्ड, आप खुद। बाजी वाव लाम जी। वाव लाम जीम, ठीक है। यहाँ पे कहीं वाव का जिक्र नहीं है, लेकिन आपको पता चल गया ना। जी बाजी। इसी तरह आपको सबका पता चल जाएगा। जैसे तजीरू था, वाव ज़ारा इसका रूट वर्ड था। वाव तो था ही नहीं कहीं, असल जो फाइनल फॉर्म है उसमें वाव तो है ही नहीं। ठीक है, लेकिन अब जब आप सीख रही हैं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, लिखिए रूट वर्ड वाव आइन दाल। वाव आइन दाल बाब दौराबा। हुआ या ईदु या इदु। ठीक है, जी। चलें निकालें सूरह बकरा आयत 268। सूरह बकरा आयत 268। आयत 268 मिल गई सूरह बकरा। जी बाजी। अश-शैतानु याइदुकुमुल फ़क़्र, यही मिला था ना, याइदु यही बना था ना आपके पास फाइनल फॉर्म। हुआ मुदारे याइदु। शैतान तुमको वादा दिलाता है या खौफ दिलाता है तुमको मुफलिसी का। सही है। चलिए नेक्स्ट रूट वर्ड लिखिए वाव आइन ज़ौ। वाव आइन ज़ौ, त्वा ज़ौ होता है ना, ज़ौ बाब दौराबा। यौ इदु यौ इदु और फिर क्या बन जाएगा जब हर्फ इल्लत ड्रॉप होगा तो? यु यौ अदु। या इदु, हाँ या इदु। या इदु, है ना। दोबारा जी जी। रीजॉइन कीजिए प्लीज, टाइम ओवर हो रहा है, रीजॉइन करें प्लीज। वाव आइन ज़ौ से क्या बना? हुआ मुदारे याइजु याइज़ु। ठीक है, निकालें सूरह लुकमान आयत नंबर 13 सूरह लुकमान आयत 13।
ملا آپ کو وہاں پہ؟ جی وہو یعظہ، وہو یعظہ، ٹھیک ہے. اور وہ کیا ترجمہ ہے؟ اور وہ اس کو نصیحت کر رہا ہاں، تھا. وہ نصیحت کر رہا تھا اسے، یا وہ اسے سمجھا رہا تھا، جو بھی. وہو یعظہ، ٹھیک ہے. چلیں ایک لاسٹ آپ روٹ ورڈ کر لیجئے، اس کے بعد پھر ہوم ورک دیکھ لیتے ہیں. واو را سا، واو را سا. باب حسیبہ، باب حسیبہ. کیا بنے گا؟ یرث، یفعلو ہے نا، حسیبہ کا یفعلو. یورثو، حسیبہ کا کیا ہے؟ حسیبہ یحسبو، یحسب، یحسبو. یرث، حسیبو ہے. یرث، حسیبہ یحسبو، یورثو بنا اور اس سے بن گیا یرثو، ٹھیک ہے. آپ نکالیں سورہ مریم، نہیں سوری سورہ نمل، سورہ نمل آیت 16 سورہ نمل 16. نحنو کیسے بنے گا؟ یہ جو ورث یرثو آپ نے نرثو، نرثو. نرث، اب آپ دیکھیں سورہ نمل آیت 16 میں کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا. مل گیا سب کو؟ کیا ہو گیا؟ صورت نہیں مل رہی کیا؟ باجی سورہ نمل نا ہاں 16. 116. وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ داؤد، یہ والی آیت نا. اچھا ٹھیک ہے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد. ورثہ یہ کیا ہے؟ یہ تو فعل ماضی ہے. فعل ماضی ہے، تو اس پہ کون سا رول اپلائی ہوگا؟ فعل یہ تو ماضی تو مبنی ہے ویسا نا، ہی اس کا تو مبنی وہی ہے. رہے اس گا. پہ اس کا تو کوئی ہم نے علت کا رول نہیں سیکھا ہے، ٹھیک ہے. یہ ایز اٹ از ہی رہے گا. صحیح ہے. ورثہ صحیح ہے. حسیبہ کے اس پر آپ دیکھیں کیسے بنائیں ورثہ، ٹھیک ہے. تو ایز اٹ از ہی رہے گا کیونکہ یہ ماضی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. سورہ مریم آیت 40. إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ. ہاں یہاں پہ وہ آئے تھے اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ. جو بھی آپ نے بنایا تھا نحنو، مضارع کا نحنو بنایا تو وہ کیا بنا تھا؟ نرثو بنا تھا. ٹھیک ہے. وارث پھر ہوں گے. ہاں پھر ہے یہی سورہ مریم کی آیت نمبر 6 نکالیں. اس میں کیا ہے؟
यरिसु, यरिसु, यरिसुनी व यरिसु मिन आली याकूब, ऐसे है। हाँ हाँ, तो इन दोनों में क्या फर्क है, यरिसुनी और यरिसु? मुतकल्लिम भी है। जी, वो मुतकल्लिम बना के लिए और वो या बना जो है ना वो मफूल बिही है ना, जी। और नूनो यरिसु, बकाया है। यरिसु आपको समझ आ गया कैसे आया है यरिसु? जी बाजी, हुआ फेल मुदारे है, ठीक है। अच्छा, जब या मुतकल्लिम की ज़मीर किसी फेल के साथ अटैच होती है तो ये रूल है कि बीच में एक एक्स्ट्रा नून लगाते हैं, इसको नून कुतनी कहते हैं, है ना। तो यरिसुनी में जो आपको नून नजर आ रहा है ना, वो नून जो है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ या और या को फेल से जोड़ने के लिए लाया गया है। या मुतकल्लिम को फेल से जोड़ने के लिए एक एक्स्ट्रा नून बीच में लाया जाता है, यरिसुनी बन गया ये, ठीक है। वरना अगर आप देखें कि या मुतकल्लिम को सा से जोड़ना होता तो कितना मुश्किल हो जाता, फिर ये क्या करते हम, तो इसके लिए यरिसुई। हाँ मुश्किल से बन जाता है। तो उसकी आसानी के लिए ये नून कुतनी बीच में डाला गया है, इसका कोई मायने नहीं होता, सिर्फ ये पढ़ने की आसानी के लिए लगाया जाता है, ठीक है। और ये सिर्फ या मुतकल्लिम जब फेल के साथ अटैच होती है तो फिर ये आता है बीच में, यरिसुनी, ठीक है। ठीक है, तो यरिसुनी व यरिसु मिन आली याकूब सेम है, दोनों का रूट वर्ड सेम है, दोनों सेम ही सीगे हैं, सही। अच्छा, अब इसी सूरह मरियम में आप देखें आयत नंबर 5, आयत नंबर 5 अपने सामने खोलें और रूट वर्ड लिखें अपने पास, वाव ह ब, दो चश्मी है जो होता है ना, वाव ह ब, ठीक है। बाब फतहा, बाब फतहा बनाइए, हुआ फेले मुदारे, यफअलु, यफ्तहु यहाबु, यहाबु, यहोबू बना, और यहोबू में वाव आपने ड्रॉप किया हर फेलत एज पर रूल जो हमने सीखा है, रूल नंबर 1, तो बन गया यहबू, जी जी जी, सही है। अब यहबू से अमर हाजिर बनाना है आपने, कैसे बनाएंगे? या भी अमर हट गया तो हाजिर, हब आ गया। पहले या यहब, ड्रॉप करनी, पहले आप यहबू से अंता फेले अमर बना तहाबु, रहे हैं, तहाबू तहाबु, करेंगे, ठीक है। तहाबू किया, फिर आप क्या करेंगे, फेले जो हरफ मुदारे उसको ड्रॉप करेंगे हाँ ड्रॉप हो जाएगा। तो हबू रह गया आपके पास, लाम कलमा साकिन होगा, क्या बच गया, हब, हब, हब क्या है, ये फाइनल फॉर्म फेले अमर, तर्जुमा क्या होगा, दो, तू दे, तुम दो, ठीक है, ऑर्डर फॉर्म है ना, तू दे, या जब हम अल्लाह से कह रहे होते हैं कि तू इनायत फरमा, ठीक है। अब आप देखें आयत नंबर 5 में आपको ये मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, फहबली मिन लदुन का वलियन, फ तो हरफ अतफ है, ठीक है, हब, हब कहाँ से आया, ये हब क्या है, फेले अमर अंता, और रूट वर्ड क्या है हब का, वाव चश्मीहा बा, और ये वहबा से यहबू कैसे बना, और यहबू से तहबू कैसे बना, और तहबू से हब कैसे बनी है, ये सारी कहानी आपको आती है, यस और नो? यस बाजी, शाबाश प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये हब जो है ये तो कितनी मतलब दुआओं का हिस्सा होता है ना, हाँ, रब्बी हबली, रब्बना, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, हाँ। पूरा। तो अब आपको ये हब मतलब बाजी कुछ फेले नहीं अमर, जी, बाजी पूछ
बनाने के लिए जरूरी तो नहीं है ना कि शुरू में हमजा लगाओ ही लगाओ। नहीं, जहाँ जरूरत होगी वहां लगाएंगे ना शाहिदा बाजी। अच्छा अच्छा यहाँ पर आप जी देखें, जी यहाँ समझ पे गए। तो यहाँ पे जब आपने अलामत मुदारे जो है वो ड्रॉप की, तहबू था ना आपके पास, जब आपने त हटाया तो आपके पास हबू रह गया। दो हाँ चश्मी है के ऊपर जबर ऑलरेडी थी, अगर तो ये साकिन के साथ होता तो फिर आपने उसके आगे वो लगाना चाहिए था फेले अमर, लामे अमर, अच्छा सॉरी अच्छा नहीं, सही है हमजतुल सही। वसल, सॉरी हमजतुल वसल। हाँ, तो हाँ, यहाँ पर तो आप पढ़ ही सकते थे इसको, तो अच्छा अच्छा आपको लगाने की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे कोई हमजतुल वसल। ठीक है ना। सही है। तो कुछ नहीं, सिर्फ एक हब अगर लफ्ज सीख लिया आज पूरी क्लास में हमने, तो नॉट अ बैड डील एट ऑल। ये भी सही। क्लियर हो गया कि हमजा नहीं आता, अमर की निशानी में बना वाला एक था कि हमजा होगा तो ही अमर बनेगा, ये भी नहीं है। हाँ बस मैं भी ये कह रहे थे, जरूरी हाँ नहीं है मेरा ना। भी यही था, हाँ कि अब ये जरूरी मेरा भी नहीं यही है। था। आज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लियर हो गया। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इतना काफी है आज के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी टाइम भी हो रखा है। हाँ, टाइम भी ओवर हो गया है और मिसालें तो भी बहुत हैं, जितना मर्जी चाहे, मतलब कुरान खोलते जाएं और निकालते जाएं, छोड़ते थे। चलते जाएंगे इंशाल्लाह। तो करेंगे और इंशाल्लाह। मिसालें भी करेंगे ताकि ये रूल हमारा पक्का हो जाए। हमने ये और कहा इसी था कि रूल वर्ड हम, से बात थोड़ी सी हाँ प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि ये भी हमें बनाने आ जाए। जी जी बिल्कुल, और हम स्लो चलेंगे क्योंकि इसमें जितना होता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो वाला रूल है कि जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। ये सही है। प्रैक्टिस। तो बस भर लें थैले गुड़ के अपने पास, तो डालने हैं इतने ही ज्यादा हम। इसमें तो डंडे की जरूरत है, आप जो दोगी हम करेंगे वरना बैठ जाएंगे। चले होमवर्क देख लें। अच्छा, मैं कुछ आप लोगों के कुछ लोगों के जो है होमवर्क चेक नहीं कर सकती हूँ, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। इंशाल्लाह मैं एट माय अर्लीस्ट चेक करके आपको रिप्लाई कर दूंगी इंशाल्लाह। होमवर्क नंबर 10, सूरह बुरूज को अपनी क्लास डिस्कशन के लिए तैयार करना है। और क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए अल्फाज का तज्जिया कीजिए। ठीक है, तज्जिया आपको पता है क्या पॉइंट्स हैं सारे, बार बार मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं नहीं है। नहीं मुझे पता है। ठीक है, कोई भी पॉइंट मिसिंग नहीं होना चाहिए। और तर्जुमा भी लिखना है, तर्जुमा भी एनालिसिस का पॉइंट है, सबसे आखिर में तर्जुमा लिखना होता है। ठीक है, तो दिए गए अल्फाज का तज्जिया कीजिए और मुरक्कब का नाम भी लिखिए। अब यहाँ पे आपने जो मुरक्कब बन रहा है उसका नाम भी लिखना है। सही है, मतलब सवाल को समझना, इस समझे कि आपने आधा पेपर तो अटेम्प्ट कर लिया, अगर आपने सवाल सही समझ लिया है तो आपने दिए गए अल्फाज का तज्जिया करना है और मुरक्कब का नाम भी लिखना है। ठीक है प्यारी बहनों, सही है बाजी। ये अल्फाज मैं एक दफ़ा पढ़ देती हूँ आपको। अने ज़िक्री इकामस्सलाती कसराबिन सरी उल हिसाबी मिन नूरिन बिल अबसारी कज़ुलुमातिन फी बहरिन इलल्लाहि मिनल जिबाली अला रिजलैनी आयातिन मुबय्यिनातिन सिरातिन मुस्तकीमिन बिर्रसूली उलाइकल मुमिनूना ताअतुम मारूफतुन। ठीक है, चलें। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।